अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ताजर बटोला ब्रह्मैया ने दूर दराज से शहर आने वाले अफराद के लिए जिले वंजामूर नेल्लोर में पीने के पानी के लिए आबदार खाने का किया इफ्तिताह। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने मेडिकल कैंप का किया इफ्तिताह। कड़पा जिले के पेम्पल्ले जोन में तलबा ने IIIT के ज़र एहतमाम दिया धरना, मसाइल को हल करने का किया मुतालबा। महकमे एक्साइज के ओहदेदारों ने कड़पा जिले के जमाला मादुगु कस्बे में मारा छापा, कई एक्सपायरी शराब किए जब्त। जिले कड़पा की चक्रापेटा मंडल में खेतों में आग लगने का वाकया, किसानों ने हुकूमत से मुआवजे का किया मुतालबा। एक छोटे से ताजिर बटोला ब्रह्मैया ने दूर दराज से शहर आने वाले लोगों को ठंडा मीठा पानी मुहैया करने के इदारे से ज़िले नेल्लोर के ज़िले वंजामूर में पुराने बस स्टैंड सेंटर में बिजली का मीठा पानी साफ करने का प्लांट लगाकर अपनी सखावत का इजहार किया है। इस मौसम गर्मा में कोविड के उसूलों पर अमल करने की भी हिदायत दी है। इस प्रोग्राम में SI बाजरेड्डी मेहमान खुसूसी शरीक रहे और उन्होंने इस आबदार खाने का इफ्तिताह किया। पंचायती राज महकमे DE सुब्बा रेड्डी ने हफ्ते के रोज नेल्लोर जिले में वंजामूर का वसी दौरा किया। इसके एक हिस्से के तौर पर BC कॉलोनी, सुजाता नगर कॉलोनी और जय भीम नगर कॉलोनी में होने वाले कामों का भी मुआयना किया। इसी तरह ढांचे के जरिए काम करने की जरूरत पर भी मुकामी लोगों के साथ तबादला ख्याल किया गया। इन सड़कों को भीमनगर की मरकजी सड़क से लेकर सुजाता नगर कॉलोनी के कई दफातर में अपग्रेड करने का हुक्काम को मशवरा दिया। నమస్తే అండి। ఈరోజు ఇంజమూరు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని సిమెంట్ రోడ్లు ఏదైతే మేము ఏబీ వరల్డ్ బ్యాంకులో చేస్తున్న రోడ్లు పరిశీలనకు వచ్చాము। ఇక్కడ సుజాత నగర్లో భాగంగా సిమెంట్ రోడ్డు శాంక్షన్ అయింది మనకు। ఆ సుజాత నగర్లో నుంచి ఇట్లా SC కాలనీ ఉత్తర SC కాలనీలో ఉన్నటువంటి రోడ్డుకు ఒక చిన్న అవంతరాలు ఉంటే కూడా మన ఫ్రెండ్స్ పెద్దవాళ్ళందరినీ పిలవడం జరిగింది। అందరూ కూడా ఇట్లా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది, చెప్పడం జరిగింది। దాని ప్రకారం మనం రోడ్డు వేస్తున్నాము। ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధిలో భాగంగా మనము వచ్చిన ప్రతి రూపాయిని కూడా ఖర్చు పెట్టుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి BC కాలనీ కానీ లేదంటే SC కాలనీ కూడా ఏదైనా రాబోయే మార్చి తర్వాత ఏప్రిల్లో మనకి ఇస్తామని చెప్పారు। దానిలో మొత్తం కూడా కవర్ చేయడానికి ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మన గవర్నమెంట్ కానీ సిద్ధంగా ఉంది। కాబట్టి మీరు కూడా ఏదన్నా ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఫలానా బతాల్లో సిమెంట్ రోడ్ లేదంటే దాన్ని నేను ప్రపోజల్ పంపించి శాంక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మీకు ఇంజమూరు గ్రామంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎక్కడైనా డ్రైన్స్ కానీ ఏదైనా అవసరం ఉన్నట్టు చెప్తే దాని ప్రకారం ప్రతిపాదనలు పంపడం, శాంక్షన్ తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది। ఈ ఫైనాన్షియల్లో మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మొత్తం అంతా కూడా కవర్ చేసేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము। కాబట్టి అందరూ కూడా వర్క్స్ చేసే వాళ్ళకు నేను ఒకటే వినతి చేసుకుంటున్నాను, కొంచెం క్వాలిటీ చేయాలి ఒకటి। తర్వాత ఏదైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే అందరూ కూడా గ్రామస్తులు కూడా మాకు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం। ఎందుకంటే అభివృద్ధిలో భాగంగా చిన్న చిన్నవి జరుగుతుంటాయి, అందరూ కూడా సహకరిస్తే అభివృద్ధి జరుగుద్ది। కాబట్టి అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను। వర్క్స్ అన్నీ కూడా శుభ్రంగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే మాకు 10 చోట్ల వర్క్స్ జరుగుతుంటాయి, మేము రోజు అబద్ధస్థం ఇక్కడే ఉండాలంటే మా వాళ్ళకు కూడా వీలు కాదు। కాబట్టి మీరు కూడా కాస్త దగ్గరుండి అబ్జర్వ్ చేసుకొని కొంచెం సహకరించాలని
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ज़रिए एहतमाम रियासत भर के गरीब लोगों को मुफ्त तिब्बी खदमात की फराहमी के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। तिरुमला तिरुपति मंदिर के चेयरमैन ने हफ्ते के रोज़ मुकामी तिरुमला तिरुपति मंदिर के कल्याणा मंडपम में तिरुमला तिरुपति मंदिर के ज़रिए एहतमाम एक मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर तिरुमला तिरुपति टेम्पल के चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक हमने तिरुमला तिरुपति टेम्पल बर्ड अस्पताल के ज़रिए एहतमाम तमाम अजला में तिब्बी खदमात की फराहमी के लिए इक़दाम उठाए हैं। रियासत में गरीब आवाम को मियारी तिब्बी खदमात की फराहमी के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। तलवा ने कड़पा जिले के वेम्पल्ले जोन में एदुपलापया उंगुलू ट्रिपल आईटी में हफ्ते के रोज़ दूसरे दिन भी धरना दिया। तलवा ने उंगुल के डायरेक्टर जयराम रेड्डी को बताया कि कैंपस में मौजूद मसाइल को हल किया जाना चाहिए। उंगुल ट्रिपल आईटी तलवा ने जरिए धरने के बारे में जानने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदर तुलसी रेड्डी एदुपलापया ने उंगुल ट्रिपल आईटी का दौरा किया और तलबा की मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। बादजा उन्होंने उंगुल ट्रिपल आईटी डायरेक्टर जयराम रेड्डी से मुलाकात भी की। सीपीआईएम के जिले सेक्रेटरी ऐश्वर्या ने मोदी सरकार से मुतालबा किया है कि वो काले क़वानीन की आड़ में किसानों को पेडोला फ्लॉस में बदलने की साजिशों को नाकाम बनाए। 26 मार्च के बंद की कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रिए क़वानीन के सिलसिले में दिल्ली में किसानों के इक़दामात की हिमायत में ज़िले भर में मुहिम चलाई जा रही। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कड़पा में किसानों और ज़रूरी कारकुनों के साथ एक रैली निकाली गई। उन्होंने कॉरपोरेट ताकतों के लिए हरण काटने वाली पॉलिसी को ख़त्म करने और किसानों के मुफादात की हिफाजत करने वाली पॉलिसियों पर तवज्जो देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत के लाए जाने वाले क़वानीन की वजह से किसानों को अपने ही खेत में मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। రైతు సంఘాల సమాఖ్య ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా మార్చి 26వ తారీఖు జరుగుతున్నటువంటి భారత్ బంద్ను జయప్రదం చేయాలని ఈరోజు కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతు సంఘాలు, కార్మిక, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు, దాంతోపాటు విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కమిటీ సమన్వయ కమిటీ నేతృత్వంలో కడప జిల్లా వ్యాపితంగా 50 మండలాల్లో ఈ రోజు నుంచి 24వ తారీఖు వరకు ఈ యొక్క ప్రచార జాథా జరుగుతూ ఉంది। ఈ జాథా సందర్భంగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। 5 మాసాలుగా ఢిల్లీ కేంద్రంలో లక్షలాది మంది రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు। దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో కోట్లాది మంది రైతాంగం మీరు తెచ్చిన 3 నల్ల చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి వ్యవసాయ రంగాన్ని కార్పొరేటీకరించడం, నల్ల చట్టాల ముసుగులో నిత్యావసర ధరలు విపరీతంగా పెంచడం, బ్లాక్ మార్కెట్ను ప్రోత్సహించడం,
రైతు తన పొలంలోనే తాను బికారిగా మారేటువంటి పద్ధతిలో చేసేటువంటి నల్ల చట్టాలను ఉపసంహరించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే ఈరోజు భారత ప్రధానమంత్రి గారికి ఏమాత్రం కూడా సిగ్గు శరం లజ్జ ఏమీ లేకుండా మరింత పటుత్వంతో ఈ చట్టాలు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకనే మరొకసారి రైతు సంఘాలు ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా భారత్ బంద్ను విజయవంతం చేయాలని చెప్పి కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం ఎక్కడికక్కడ కదలి వచ్చి రోడ్లను బ్లాక్ చేసి ఎడ్ల బండ్లు ట్రాక్టర్లు అదేవిధంగా వాహనాలను తీసుకొని వచ్చి రోడ్డు కడ్డమేసి ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వానికి ఒక హెచ్చరిక చేయాలని చెప్పి పిలుపునిస్తూ ప్రజల్లో రైతాంగంలో ఒక చైతన్యాన్ని తీసుకొని రావడానికి ఈరోజు అన్ని వర్గాలు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ జాథాకు అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలికి 26 బంద్లో స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు పాల్గొనాలని చెప్పి పిలుపునిస్తాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మీరు పార్లమెంట్లో ఓట్లు వేసి అక్కడ నరేంద్ర మోడీ యొక్క కాళ్ళపైన సాగిల పడి నమస్కారం చేస్తూ ఇక్కడ మాత్రం బంధులకు సపోర్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి పత్రికల్లో టీవీల్లో ప్రచారం చేసుకోవడం కాదు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీ పార్టీల నాయకత్వం పెద్ద ఎత్తున పార్లమెంట్లో ప్రశ్నించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. 26వ తేదీ దేశమంతటా రైతు సంఘాలు బంద్ను పిలిపించాయి. వారికి మద్దతుగా ఈరోజు విద్యార్థి యువజన సంఘాలతో పాటు అలాగే రైతు సంఘాలు, సిపిఐ, సిపిఎం అందరూ కలిసి జయప్రదం చేసేటందుకు ఈరోజు ఊరున తిరిగేటందుకు ప్రారంభించారు. దీనికి మద్దతుగా ప్రతి ఒక్కరూ రైతులు, ప్రజలు సపోర్ట్ చేసి ఈ బంధుకు మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రజలతో కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు కడప జిల్లాలో అఖిల భారత రైతు సంఘాల సమన్వయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 26 దేశవ్యాప్త రైతాంగ బంధు మద్దతుగా జీపు జాతాను ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఈ జీపు జాతాకు రైతాంగానికి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, మార్క్సిస్ట్, సిపిఎంగా కడప జిల్లా కమిటీగా సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నాం. రైతాంగానికి అండగా వామపక్ష పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున ఉంటాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు రైతాంగాన్ని ఒంటరి వాళ్ళని చేసి ఈరోజు రైతాంగానికి గిట్టుబాటు ధర కోసం చేస్తున్నటువంటి దేశవ్యాప్త ఉద్యమానిపైన విష ప్రచారం చేసి దాన్ని విఫలం చేయటానికి బీజేపీ, నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంటు, దాని మిత్రపక్షాలు ఒకవైపు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాలు లాంటివి కూడా ఈరోజు సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతూ ఒక రకంగా బీజేపీకి సహకారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి. బయటికి మాత్రం రైతు పక్షపాతులుగా పోజు కొడతా ఉన్నారు. దీన్ని బట్టబయలు చేయటానికే ఈ జీపు జాత పనిచేస్తుంది. దానికి అండగా వామపక్షాలు నిలబడతాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ 26వ తేదీ దేశవ్యాప్త బంద్ జయప్రదానికి మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా గ్రామ సభలు, మండల సభలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో అవుట్డోర్ మీటింగులు, అట్లాగే మైక్ ప్రచారాలు, అట్లాగే సిపిఎం కార్యకర్తల యొక్క అనేక రకాలైనటువంటి వినూత్న రూపాల్లో బంద్ విజయవంతానికి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటామని చెప్పి महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने कड़पा जिले के जमाला मादुगू कस्बे में सरकारी शराब की दुकानों पर छापा मारा। हुकाम ने बताया कि उन्होंने जमाला मादुगू कस्बे के संजमाला मोटू में शराब की दुकान में एक्सपायर होने वाले बियर के 44 वाकयात की निशानदेही की। एक्साइज मकाला निगार कविता ने बताया कि 2 दिन तक प्रोडातूर और जमाला मादुगू में शराब की दुकानों पर छापा मारा गया और इसकी मियाद ख़त्म होने वाली शराबों को जब्त कर लिया। ఇక్కడ కూడా సగం అయిపోయాయి, ఇంకా కొన్ని అవకాశాలు పెండింగ్ ఉంది. దుకాణం నందు డేట్ అయిపోయిన బీర్లు డ్రైన్ అవుట్ చేసి మాకు కమిషనర్ నుంచి మాకు ఆర్డర్స్ వచ్చాయి.
అందుకని మేము అవుట్లెట్కి వచ్చాము. ఆల్రెడీ మోస్ట్లీ ప్రొద్దుటూరులో కూడా అన్ని రెనోట్ చేసేసాము. జమ్మలమడుగులో కూడా ఇంకా చేయబోతున్నాము. ఆల్రెడీ ఇంకా ఒక 2-3 అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా ఈ షాప్లో 44 కేసులు ఏమో ట్రైన్అవుట్ చేయాల్సి ఉన్నాయి. చేస్తున్నాం. 8 కేసులు ఏమో చేసాము. ఇంకా రిమైనింగ్ ఒక 32 ఉంటాయి. रियासती ट्रांसपोर्ट और इत्तलात व ताल्लुकात आमा के वज़ीर बन्नी वेंकटरामैया ने अहदेदारों को मुतनबा किया है कि अगर अहदेदारों ने अवामी मामलात में गफलत बरती तो कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मशरक़ी गोदावरी ज़िले मछलीपट्टनम में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में अवामी मसाइल से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें वसूल की। वहाँ पहुँचने वाले लोगों ने वज़ीर को अपना मसला बयान किया और मुतल्लिक़ हुकाम को शिकायत की कागज़ात हवाले कर दिए। वज़ीर मौसूफ ने मुतल्लिक़ा महकमे जाती अहदेदारों को बर वक्त हल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। कृष्णा ज़िले और तिरुवुरु गंपला गोदम के दरमियान मरकजी सड़क हुकूमत के बनाए हुए मकानों के करीब है। सड़क बहुत ही खस्ता हालत में, जिसकी वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और कई अफराद इस रास्ते से गुजरते वक्त गिरते गिरते भी बचे हैं। मुकामी रुकन असम्बली वसंता कृष्णा प्रसाद जिले कलेक्टर इम्तियाज़ ने कहा है कि सबको कोरोना वैक्सीन से बचाव के खतरे पिलाए जाएं और बगैर किसी खौफ और खुराफात के कोविड वबा से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जाए। उन्होंने सेक्रेटरीट में कृष्णा ज़िले मेलुवारम मंडल सेंटर में कायम कोविड वैक्सीनेशन ट्रायल रन का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ज़िले भर में 35 लाख अफराद को कोविड के खिलाफ पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे हैं। इनमें से सिर्फ 1% मामूली बीमार हो रहे। उन्होंने कहा है कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनना बेहतर है और इस दशना को बढ़ाने के लिए कोविड के खिलाफ पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। మనకు తెలియవచ్చింది కాబట్టి మనకు రెండే మార్గాలు కోవిడ్ని ఎదుర్కోవడానికి. ఒక సంవత్సరం మొత్తం దీని గురించి మొత్తం అంతా మనము ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాము. మరి ఈ ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే మనం మాస్క్ ధరించడము, మనం భౌతిక దూరం పాటిస్తూ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడము, చేతులు శుభ్రపరుచుకుంటూ ఉండడము, అలాగే మనకు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం. ఈ వ్యాక్సిన్ ఇప్పటివరకు జిల్లాలో నిన్న సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 138,000 మందికి ఇచ్చాము. దీంట్లో ఎవరికి మనకు సింగిల్ డిజిట్లో కొంతమందికి ఒక 1% మందికే మనకు జ్వరాలు కొంచెం రావడము, కొద్దిగా తలనొప్పి అనిపించడం, అంతేగాని ఎవరికి ఏం కాలేదు. ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారిలో వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరం కూడా ఉన్నాం. నేను తీసుకున్నాను, ఎమ్మెల్యే గారు తీసుకున్నారు, అందరూ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. నేను 2 సార్లు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇంకొక వారం 10 రోజుల తర్వాత నన్ను నేను టెస్ట్ చేసుకొని నా బాడీలో ఎంతవరకు వచ్చాయి యాంటీబాడీస్ అని చెప్పేసి నేను టెస్ట్ చేసుకొని అందరికీ చెప్తామని చెప్పేసి నేను ముందుగా జిల్లాలో ముందు తీసుకున్నప్పుడు అందరూ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి వచ్చినప్పుడు అవకాశం నేను తీసుకున్నాను. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఈ 2 మార్గాలతోనే మనం కోవిడ్ని ఎదుర్కోవచ్చు. మనం కోవిడ్ నిబంధనలను పాటించడము, రెండవది వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం. ఇది చాలా సురక్షితం. మనకున్న 2 వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మనకు మన భారత శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేసింది, వైద్య నిపుణులు తయారు చేసిన ఈ కోవిషీల్డ్ అండ్ కోవాక్సిన్ అని 2 వ్యాక్సిన్స్ చాలా మంచివి అని చెప్పేసి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది నిపుణులు దీని గురించి చెప్తా ఉన్నారు. సచివాలయం దగ్గరే ఆ పరిధిలో ఉన్న అందరినీ కవర్ చేయండి అంటే దాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఈరోజు కృష్ణా జిల్లాలో 2 సచివాలయాల పరిధిలో చేస్తూ ఉన్నాం. నాకు తెలిసి ఈ అవకాశం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరికైతే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం వస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా తీసుకోవాలి. దీనికోసం చాలామంది నా వరకు వస్తే చూస్తే మా తమ్ముడు మహారాష్ట్రలో నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది వ్యాక్సిన్ అని 2 నెలల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు. మా అమ్మాయిలు ఇద్దరు, ఒక పెద్ద అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంది, రెండో అమ్మాయి ప్యారిస్లో ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. కానీ ఇక్కడ మనకు వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవడానికి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
जिले कड़पा के चक्रापेटा मंडल में वाक़े खेतों में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिस बाइस किसानों की फसल बर्बाद हो गई और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। किसानों ने हुकूमत से उन्हें इमदाद और फसलों के नुकसान का मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है और इस आतिश ज़दगी के बाइस किसान काफ़ी परेशान हैं। जिले कड़पा के वेम्पल्ली मंडल के तहत आइडोपोलपया ओंगोलू IIIT के तलबा ने गुज़िश्ता शाम से सुबह 3 बजे तक एक धरना दिया। ओंगोल IIIT डायरेक्टर जयराम रेड्डी की तलबा से गुफ्तगू 3 घंटे तक जारी रही और वो मुलाकात कामयाब रही और इस दौरान कहा कि तलबा के तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद मुसरमबाग मलकपेट टीवी टावर के करीब एक कत्ल का वाक़या पेश आया, जहां एक बहनोई ने अपने साले का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। इस दौरान बहनोई ने सड़क पर खुलेआम चाकुओं से हमला करते हुए अपने साले का कत्ल कर दिया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। का नाम क्या है? मेरा नाम शहनाज है। हाँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे शौहर मेरे को देखने के लिए आए थे। हाँ। पहले मीडिया राज न्यूज प्रकाशम जिले कंदुकूर गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में डेवलपमेंट कमेटी के अजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान सब कलेक्टर और MLA ने रिबन कट करते हुए इसका इफ्तिताह अमल में लाया और इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। ఈ హాస్పిటల్ తీసుకున్న కాంట్రాక్టర్ అక్కడ మనకి మెయిన్ గేట్ నుంచి హాస్పిటల్ మెయిన్ బిల్డింగ్ వరకు కూడా సుమారు 80 మీటర్ల డిస్టెన్స్ని పూర్తిగా 4 మీటర్స్ తోటి వెడల్పుతోటి మనకి సీసీ రోడ్ను కూడా ఒక్క రోజులోనే మనకు పూర్తి చేసి అందించడం జరిగింది. ఈరోజు కళాశాలలో కిటికీలు పోయి, అద్దాలు పోయి, వైరింగ్లు పోయి, ఆఖరికి వాష్ బేసిన్లు కూడా పగిలిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఈరోజు అవన్నీ కూడా మనం సంపూర్ణంగా వీలైనంత మేరకు మరి ఆ కళాశాలకు పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దీంట్లో పూర్వ విద్యార్థులు కూడా కొంతమంది అధ్యాపకులు కూడా సహకరించి మరి వారు కూడా కొంత మొత్తాన్ని వీటి కోసం వెచ్చించమని చెప్పి వాళ్ళ దాతృత్వాన్ని చాటుకున్నందుకు వారిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, అలాగే ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి మొట్టమొదటి సమావేశం ఈరోజు మనం ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్ కమిటీ మొట్టమొదటిసారిగా సమావేశం పెడుతున్నాం. ఈ సమావేశంలో ఈరోజు మొదటి రోజునే ఈ యొక్క ఆర్థో ఆపరేషన్ థియేటర్ని ఈరోజు స్టార్ట్ చేసుకోవడం, దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్తో పాటు మరి దాతల ద్వారా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఈరోజు ఉంటాం. దీన్ని మన స్థానిక సబ్ కలెక్టర్ గారి చేత ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మనం ప్రారంభం చేసుకోవడం, మరి హాస్పిటల్ భవిష్యత్తుకి మనమందరి కన్నా కూడా పనిచేస్తున్న సిబ్బంది, ఆ సిబ్బంది యొక్క సహకారాలు తీసుకుంటున్న వైద్యుల యొక్క సేవలు చాలా గణనీయంగా ప్రజలకి అందిస్తారన్న ఆశతోటి మరి హాస్పిటల్ని మళ్ళీ తిరిగి పూర్వ చరిత్ర ఈ కందుకూరు హాస్పిటల్కి వచ్చే విధంగా जिले विशाखापट्टनम के पायकाराओपेटा जोन में कौमी शाहरा पर वाक़ एक सेंटर में पुलिस ने स्मगल शुदा 700 किलोग्राम भांग पकड़ी और गाड़ी को कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई।
సార్ నుంచోండి పర్లేదు సరిపోతుంది. బట్టి ఉంటుందండి. మన దగ్గర ఇస్తే 2000, అలాగే హైదరాబాద్ వరకు వెళ్తే 3000 వరకు కూడా కిలో కాస్ట్ ఉంటుంది. సుమారు 20 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే గంజాయి ఇది. ఈరోజు మన పాయకరాయ ప్రాంతంలో మేము పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండగా మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. యలమంచిల వైపు నుండి మన పాయకరాయపేట వైపు ఒక ట్యాంకర్ లారీలో గంజాయి రవాణా అవుతుంది. మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మా సిబ్బందితో ఇమీడియట్లీ మన పిఎల్పురం జంక్షన్లో వాహన తనిఖీలు చేస్తే మనకి వెనుకున్నటువంటి ట్యాంకర్ లారీలో సుమారు 700 కేజీలు అంటే 350 ప్యాకెట్లు, ఒక్కో ప్యాకెట్ 2 కేజీలు చొప్పున 700 కేజీలు గంజాయి ఆ బండిలో ఒక 4 వ్యక్తులని మన అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఎవరి దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేశారు, ఎవరికి ఇస్తున్నారనేది తదుపరి దర్యాప్తు చేసి మిగతా విషయాలను తెలియజేస్తాం. नाज़रीन फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। ताजर बटोला ब्रह्मैया ने दूर दराज से शहर आने वाले अफराद के लिए जिले वंजामूर नेल्लोर में पीने के पानी के लिए आपदा रखाने का किया इफ्तिताह। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने मेडिकल कैंप का किया इफ्तिताह। कड़पा जिले के पिंपल्ले जोन में तलबा ने IIIT के ज़रिए एहतमाम दिया धरना, मसाइल को हल करने का किया मुतालबा। महकमे एक्साइज के ओहदेदारों ने कड़पा जिले के जमाला मादगू कस्बे में मारा छापा, कई एक्सपायरी शराब किए जब्त। जिले कड़पा के चक्रापेटा मंडल में खेतों में आग लगने का वाकया, किसानों ने हुकूमत से मुआवजे का किया मुतालबा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।